بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے نئے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک کانفرنس کے سلسلے میں مری کے راستے پر ہیں اور ابھی ایک جگہ پر ہم نے اسٹے کیا ہے، تو اسی دوران ہی کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس آئی ہیں۔ تو نادر بھائی بھی میرے ساتھ تھے، تو میں نے موقع کو نادر جانا اور اس لیے میں نے ان کو ساتھ پکڑ کے بٹھا لیا اور یہ اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ گزشتہ روز جو سانحہ سیالکوٹ کے بعد سے مختلف لوگوں کے اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں، وزیر اعظم آرمی چیف کا بھی اس پر شدید مذمت والا جو ہے وہ بیان آیا ہے، اور اب جو علماء کمیونٹی ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب اور مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے بھی اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میڈیا کے لیے بھی انہوں نے کچھ الفاظ کہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ لازم ہے کہ تحقیق و تفتیش اور اس کے نتائج آنے سے پہلے کسی فرد یا گروہ کو ذمہ دار قرار نہ دیں، کیونکہ یہ رویہ بھی شرعی، قانونی اور اخلاقی اعتبار سے درست نہیں۔ اس کے علاوہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ توہین رسالت انتہائی سنگین جرم ہے، لیکن ملزم سے اس کے ارتکاب کے ثبوت بھی اتنے ہی مضبوط ہونے ضروری ہیں۔ کسی پر یہ سنگین الزام لگا کر خود ہی اسے وحشیانہ اور حرام طریقے سے سزا دینے کا کوئی جواز نہیں۔ سیالکوٹ واقعے نے مسلمانوں کی بھونڈی تصویر دکھا کر ملک و ملت کو بدنام کیا ہے، انا للہ۔ یہ بڑا سخت جو ہے وہ رد عمل آیا ہے پاکستان کے نامور اور معروف اور بڑے علماء کی جانب سے۔ اسی پر بات کریں گے نادر بھائی سے، کیونکہ ٹی ایل پی کا بھی اس میں جو ہے وہ رد عمل یہی آیا ہے، انہوں نے اس واقعے سے خود کو علیحدہ کیا ہے اور یہ جو ہے مستقبل میں چیزوں کو ڈیفائن بھی کرے گا۔ تھینک یو سو مچ نادر بھائی۔ کل سے جو حالات چل رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیسے، مطلب یہ عوام کی پلس کس طرف جا رہی ہے؟ بہت شکریہ عمران۔ سب سے پہلے تو یہ کہ گزشتہ شب بھی میں نے بھی ویڈیو کی، بہت سارے لوگ بھی کر رہے ہیں، اور پورا پاکستان اس واقعے کی نہ صرف مذمت کر رہا ہے بلکہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جو کلپریٹس ہیں، جن لوگوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اور یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اس میں یعنی کہ کوئی تقسیم نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں تقسیم نہیں ہے۔ عموماً ماضی میں ہم نے واقعات دیکھے کہ جس کے اوپر تقسیم تھی، مذہبی طبقہ الگ کھڑا تھا اور دوسرے طبقات جو تھے وہ الگ کھڑے تھے۔ ہاں، اس دفعہ ایک ڈیفرنٹ چیز جو ہے وہ ضرور آئی ہے کہ اس تقسیم نہ ہونے کے باوجود کچھ لوگ، کچھ لبرلز کہیں یا جسے میں ایک مخصوص طبقہ جو ہر وقت ٹویٹر پر ان کا کام ہی منفی چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے، وہ بلیم کر رہے ہیں اور ٹارگٹ کر رہے ہیں ایک جماعت کو، کیونکہ اس جماعت نام لے لیتے ہیں، تحریک لبیک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تحریک لبیک کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ ختم نبوت کے بارے میں انہوں نے بہرحال ایک پاکستان میں ایک اسٹرانگ وائس کے طور پر وہ سامنے آئے، تو اب انہوں نے یہ سارا ملبہ اس طرف گرانے کی یا اس کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تحقیقات ہو گئی ہیں؟ کل ایک صحافی نے ٹویٹ کیا، نام لے کے کیا، جو مجھے ٹویٹر پہ فالو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں انہوں کے نیچے لکھا کہ کیا کسی ادارے نے تحقیق کی ہے تو کائنڈلی مجھے بھی بتائیے گا تاکہ میں بھی اس کو رپورٹ کر سکوں۔ تو کیونکہ ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب آپ صحافی ہوں یا کسی بھی اس سے تعلق رکھتے ہوں، جب تک رپورٹس نہ آئے، جب ہم اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں کہ جو خود ہی قانون لے لیا گیا اور خود ہی وہ قانون ہاتھوں میں لے لے گا، نادر بھائی میں آپ کو یہاں پہ جوری بھی بن گئے، وکیل بھی بن گئے، سب کچھ بن گئے، تو آپ بھی یہاں پر وکیل بھی بن رہے ہیں، جج بھی بن رہے ہیں۔ یہ جو رویہ ہے یہ ایک مطلب انڈیویجول کا رویہ ہے۔ باقی آپ یہ دیکھیں ٹی ایل پی کو لوگ بدنام کر رہے ہیں یا ٹی ایل پی کو اس کا مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، تو کیا جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں یا بینگ اے مسلم، ہم ختم نبوت کے عقیدے پر ہم نہیں بلیو کرتے؟ ہمارے لیے بھی ہمارا ایمان بھی اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک بات میں ٹی ایل پی کے دوستوں سے بھی کہوں گا، ان سے بھی کہوں گا کہ ایک چیز کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ من سب نبی فقتلہ، یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں اس کی تشریح بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ مستقبل میں ان کے لیے مشکلات کا سبب بنے گا، کیونکہ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک اسٹیٹ ہے، اس کا قانون ہے، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اگر کل یہ سری لنکن مینیجر نے بھی کچھ کیا تھا، اگر اس میسج سے یہ پیغام جا رہا ہے کہ ایک بندے نے خود ہی اس نے مطلب جج بھی بن گیا، وکیل بن گیا، اور موقع پر اس نے سزا بھی سنا دی، جلاد بھی بن گیا، تو یہ
किसी भी मुल्क में, किसी भी माशरे में, मैंने कल ट्वीट भी किया कि ये वहशियत है, ये दरिंदगी है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। कानून है, हर चीज़ है। इस्लाम में गवाहों का भी एक कंसेप्ट है कि कोई भी, इवन के जना का भी है तो आपको 3 गवाह पेश करें, 3 गवाह नहीं है तो वो हाथ, वो जो शरी हाथ वो जारी नहीं हो सकती। तो चीज़ है कि एक बहुत बड़ा मसला है। आपको पता है कि इस बारे में भी उलमा का इत्तफाक है, अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो उसको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो उनने बांधी है। तो नादिर भाई, इस दफ़ा जो रिएक्शन आया है वो आप देखें कि वज़ीर आज़म का भी ट्वीट आया, वो बड़े सख्त अल्फाज थे। आर्मी चीफ़ ने भी इसको मावराए अदालत कत्ल करार दिया। फिर इसके बाद जो मुल्क के जय्यद उलमा हैं उनकी जानिब से भी एक सख्त हमें रिएक्शन देखने में आया है। जो पहले इस तरह के वाक़यात में शायद कम आवाज़ें इस तरह से उठती थीं, लेकिन अब मजमूई तौर पर एक उलमा की जानिब से, सोसाइटी की जानिब से एक ऐसी आवाज़ बुलंद की गई है कि इसकी असरात हमें नज़र आएंगे। देखिए इमरान, यहाँ पर सख्त रद्द अमल की ज़रूरत तो एक थी, उसकी एक अपनी जगह पर एक हैसियत है, लेकिन अब ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ और पूरे एक रियासत पर एक सवाल है कि वो एक हमारा मेहमान था। आप इसके ऊपर ऐसे इक़दामात करें कि माजी में जो कुछ हुआ वो तो अपनी जगह पर हुआ, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो और इस सिलसिले में जो दुनिया को पैगाम जाए वो एक मुस्बत जाए कि यहाँ पर अगर कोई जुर्म करता है तो उसको उसकी सज़ा भी मिलती है। अब देखें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। मैंने रात वीडियो में भी कहा था कि असल मामला क्या हुआ है। अभी मैं आपके साथ एक ख़बर भी शेयर कर देता हूँ कि जो वज़ीर आला पंजाब को उस्मान बुज़दार को रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें बताया गया है कि बेसिकली वो डिसिप्लिन में सख्त था। वो मतलब है कि किसी का बर्दाश्त नहीं करता। एक गैर मुल्की ने वहाँ पर एक डेलीगेशन ने विज़िट करना था, उस विज़िट के मौके पर उसने उसको बताया कि भाई ये काम वो नहीं कर, उसने टर्मिनेट किया, फारिग किया। तो उसके ऊपर उसने स्टिकर और दीगर मामलात करके उसके ऊपर तौहीन का इल्ज़ाम लगा दिया। तो अब सवाल तो ये है कि आपने एक स्टिकर था भी सही, तो आपके पास कोई किसी को लाए थे, किसी को बताया था, आपने उस फैक्ट्री मालिक को बताया था। और दूसरी बात यह है कि ये भी पता चला है कि फैक्ट्री मालिक को जैसे ही पता चला वाक़े का, वो उसने हालात को कंट्रोल करने की वजह वो वहाँ से भाग गया। तो ये एक यानी कि अलमिया एक अपनी जगह पर मौजूद है। और हम समझते हैं कि ये जो स्टिकर वाली बात है ये कोई सिर्फ इस वाक़े से मंसूब, मतलब ये एक इस वाक़े से हो गई, और इससे पहले भी फैसलाबाद सिविल अस्पताल में 2 नर्सेस पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया गया था, और उस पर भी यही कहा गया था कि एक अलमारी पे पुराना स्टिकर था और उसको खुरचा गया है, तो इसलिए इन्होंने तौहीन मज़हब किया। हालांकि वो जो खातून थी जिसने इल्ज़ाम लगाया, उसने भी ये इस चीज़ की गवाही दी कि इसने नीचे नहीं फेंका, उसके हाथ में था स्टिकर। अब एक गैर मुस्लिम है तो अगर उसको नहीं भी पता तो हम उसको ये बात पहले प्यार से बता सकते हैं कि ये नाम हमारे लिए कितने जो है वो मोहतरम है। तो इसलिए आप लोग भी इनका एहतराम जो है आप लोगों पर भी लाजिम है। एक बाहमी यकजहती का, या जैसे हम बैनुल मज़ाहिब हम आंगी की बात करते हैं, रवादारी की बात करते हैं, इस मैसेज को प्रमोट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। नादिर भाई, आप क्या समझते हैं कि TLP का अब इस मामले में कोई वीडियो पैगाम भी जो है वो मुतवक्के है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी इस पर वीडियो पैगाम जारी करें? देखें जी, बात यह है कि अगर एक तंजीम, एक जमात अपना ऑफिशियल तहरीरी बयान, तो वो भी डॉक्यूमेंट ही है ना। वीडियो बयान से क्या हो जाएगा, अल्फाज मुख्तलिफ हो जाएंगे या वैसे कुछ लोगों की तसल्ली हो जाएगी। तो वहाँ पर तो वो खामखा एक पतंगड़ बनाने वाली बात है। हमें अपने इदारों पर एतमाद करना चाहिए, उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर। और वो जो बंदा मरकज़ी मुल्ज़िम है इदरीस जो गिरफ़्तार हुआ है, उसकी जो जितनी भी चीज़ें सामने आ जाएंगी वो पूरी कौम को पता चलना चाहिए, और इन जो तहकीकात हैं उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जानी चाहिए। फिर जो ज़िम्मेदार हैं उसको आप सज़ा दें, सिंपल सी बात है। थैंक यू सो मच नादिर भाई। गुज़श्ता रात मैंने कुछ अपने श्रीलंकन जर्नलिस्ट फ्रेंड से भी बात की और मैं चाह रहा था कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाए। तो वो इस मामले में बड़े रंजीदा हैं, दुखी हैं, लेकिन एज़ अ नेशन वो पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर रहे। उनको पता है कि पाकिस्तान और श्रीलंका की दोस्ती एक देरपा, पायदार और अच्छी दोस्ती है। तो इसलिए वो इस चीज़ की तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे इस मामले को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे और मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँगे। इंशाल्लाह मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आप तक पहुँचाएँगे, शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए मुझे और नादिर भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।